दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके ते अज इस वीडियो रिपोर्ट दे विच कनिष्क बॉम्बिंग दी अपनी उस सीरीज़ नूं अगे तोरांगा। पहली रिपोर्ट दे विच मैं जिक्र कीता सी किस तरीके नाल एयर इंडिया दी फ्लाइट 182 कनिष्क हवाई जहाज़ नूं निशाना दहशतगर्दां वल्लों बनाया जांदा है। खालिस्तानी दहशतगर्दां वल्लों मिड एयर दे विच एक एक्सप्लोजन कीता जांदा है ते आयरलैंड दे उत्ते दक्षिण पश्चिमी जिहड़ा छोर है आयरलैंड दा उस उत्ते इह जिहड़ा जहाज़ है हवा दे विच दो फाड़ हो जाता है। खब्बे फ्यूजलाज दे विच बहुत वड्डा धमाका हुंदा है। इस जहाज़ दे विच सवार 329 लोगों की मौत हो जाती है। आपां बीती रिपोर्ट दे विच तफसील दे नाल गलबात कीती कि वैनकूवर दे हवाई अड्डे तो किस तरीके नाल दो जिहड़े सूटकेस बॉम्ब सी उन्हां नूं अलग-अलग उड़ानां दे विच रखता जाता है ते उस तो बाद जिहड़ी उड़ान हुंदी है वैनकूवर तो टोरंटो आती है, टोरंटो तो एयर इंडिया की फ्लाइट 181 बनती है। यही फ्लाइट जदों मॉन्ट्रियल पहुँचती है इसका नाम जिहड़ा बदल के 182 हो जाता है। वो जिहड़ा सूटकेस बॉम्ब हुंदा है बिना किसी नाल को पैसेंजर दे यानी किसी सवार तो बगैर ही वो सूटकेस बॉम्ब इस फ्लाइट दे विच हुंदा है जो कि कुछ घंटे बाद हवा दे विच मिड एयर दे विच एक्सप्लोड हुंदा है। दूसरा जिहड़ा हादसा सी वो जापान दे नारिटा टोक्यो दे हवाई अड्डे ते होया सी। सो सारी विस्तार नाल तुसीं पूरी डिटेल सुन चुके हो, लेकिन इस तो पहला कि मैं इस पूरे मामले की तफ्तीश ते इस दे नाल जुड़ी हुई लंबी चौड़ी मुकदमेबाजी जो कि कैनेडा के इतिहास की सब तो महंगी मुकदमेबाजी सी। तकरीबन 20 साल चली $130 मिलियन की कीमत उत्ते परसू की गई ये कैनेडियन इतिहास की सब तो महंगी मुकदमेबाजी सी जिस विच एंड रिजल्ट नैट रिजल्ट लगभग एक बहुत बड़ा जीरो सी क्योंकि पूरी मुकदमेबाजी तो बाद सिर्फ एक इंद्रजीत सिंह रियात नूं 10 साल की कैद वो भी नरीटा दे जिहड़ा बम धमाका एयरपोर्ट ते होया सी दो जिहड़े पोर्टर मारे गए सी उस विच हुई। इस तो पहला कि मैं इस तफ्तीश ते मुकदमेबाजी ते आवां ते उस तो पहला दे इंटैलीजेंस फेलियर की गल करां जो कि मैं इशारा अपनी बीती रिपोर्ट विच कीता सी। मैं सब तो पहला अगले दिन सवेर की जिहड़ी पूरी तस्वीर है वो थोड़े सामने पेश करना चाहना है। अगले दिन सवेरे तकरीबन 8-8:30 बजे का लोकल टाइम होंदा है, प्रिसाइसली 8:30 बजे का लोकल टाइम होंदा जदों कि आयरलैंड की समुद्री हद दे विच कुछ वैसल्स जो कि चल रही होंदियां ने उन्हां नूं सब तो पहला एक मैसेज मिलता है जिस विच कि इस जहाज़ दे विमान के घटनाग्रस्त होने का इशारा सब तो पहला होंदा है। ये दस दईए भी इस समय तक ते आने वाले कई दिनों तक ये चीज़ स्पष्ट नहीं सी हो पाई कि ये एक अतवादी हमला सी, एक दहशतगर्दी हमला सी क्योंकि इसनूं एक हवाई हादसे के रूप में मुढ़ले तौर पर लिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों तो बाद स्थिति स्पष्ट हुई जदों पूरी इन्वेस्टिगेशन अगे तुरी टोक्यो की घटना के नाल इस चीज़ जोड़ के वेख्या गया तो उस तो बाद दहशतगर्दी की घटना के रूप में इस घटना की तफ्तीश जी सी उसनूं अगे तोरिया गया। लेकिन उस मौके तक यानी कि 23 जून सवेरे आयरलैंड का लोकल समा 8:30 बजे जदों कि उत्थे जिहड़ियां कमर्शियल वैसल्स ट्रैवल कर रही सन उन्होंने वालों सब तो पहला उन्होंने एक मैसेज मिलता है जिस विच कि उन्होंने लोकेशन दसी जाती है भी जिसके आस पास ये हवाई जहाज़ का जिहड़ा मलबा है वह फैलिया होया है। कुछ कमर्शियल वैसल जिहड़े हुंदे ने अपने जिहड़े जहाज़ हुंदे ने उन्हां दी जिहड़ी डायरैक्शन नूं शिफ्ट करते हैं तो तुरंत ही मलबे कोल पहुंचण दी इन्हां दी कोशिश हुंदी है यानी कि वो रैकेज जो कि जहाज़ का समुद्र दे विच बिखरिया पिया हुंदा है। आस ते उम्मीद जिहड़े लोकल सेलर्स हुंदे ने आयरलैंड के कुछ मछुआरे कुछ सेलर्स इन्हां जहाज़ां दे विच जा रहे हुंदे ने उन्हां नूं आस ये हुंदी है भी शायद इस हवाई हादसे दे विच कुछ जिउंदे लोग होणगे। एक अजिहा एयर क्रैश हो सकता है जिस विच कि लोगों ने अपनियां लाइफ जड़ियां जैकेट्स पा के बचण दे विच कामयाबी हासिल की होवे। लेकिन कनिष्क जहाज़ का मलबा समुद्र के जिस इलाके विच फैलिया हुंदा है उस कोल पहुंचण वाली सब तो पहली जिहड़ी कमर्शियल वैसल हुंदी है वो हुंदी है 23,000 टन की लॉरेंशियन फॉरेस्ट ते मार्क जो कि स्टैग हुंदे ने इस दे एक सेलर हुंदे ने जो दसदे ने भी सब तो पहला जदों उन्होंने मैसेज तकरीबन सवेरे 8:30 बजे मिलता है उस तो बाद उन्होंने लगता है भी वो घटना स्थल पर पहुँच के कुछ जिउंदे लोगों को बचाउण विच कामयाब होणगे। लेकिन जदों वो घटना स्थल पर पहुँचे हालांकि उस वैसल दे विच उस वक्त फ्यूल थोड़ा घट सी तो जो अपनी दिशा वाल या डायरैक्शन वाल सेल करते रहते तो उस घटना स्थल तो वह 35 किलोमीटर दूर निकल चुके होंगे सी। लेकिन उन्होंने समय रहंदे ही इस वैसल का जिहड़ा सी रुख मोड़ लिया तो उस तो बाद मलबे की जिहड़ी साइट सी रैकेज की पूरी दी साइट जिहड़ी सी समुद्री साइट सी उस उत्ते ये पहुँचते हैं। उस तो बाद इन्हां नूं पूरे समुद्र दे विच जिहड़ा तेल हुंदा है हवाई जहाज़ का वो बिखरिया होया नज़र आता है तो इस दे नाल कई लाशां भी उत्थे ये स्पॉट करते हैं। इस दे नाल ही मार्क ट्वेट नां दे एक सर्जेंट हैगे ने जो कि रॉयल एयरफोर्स के सी किंग हैलीकॉप्टर जिसनों कि एयरफोर्स वालों लगाता जाता है आयरलैंड की अथॉरिटीज़ वालों रेस्क्यू ऑपरेशन लिए मौके पर भेजता जाता है वो भी इत्थे पहुँचण वाला सब तो पहला जिहड़ा हैलीकॉप्टर हुंदा है जिस विच कि दसदे ने भी कुछ लाशां नूं कुछ की रादर कई लाशां नूं चक के मार्क ट्वेट जो कि सर्जेंट सी एयरफोर्स दे विच उन्होंने रेस्क्यू किया
ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਬੋਡੀਆਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਏਡੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਐਡਾ ਖੌਫਨਾਕ ਸੀ। ਮਾਰਕ ਟਵੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਰਕ ਟਵੇਟ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਮੇਜਰ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਪਾਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਢ ਪਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਲਾਸ਼ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸੇ 2 ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸੀ ਕਿੰਗ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਕੋਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਮੋਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਟਵੇਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਰਜੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੋਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਸਰਜੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਉਸ ਵਕਤ ਠੀਕ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਮੇਜਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਜਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਲਾਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਰਜੈਂਟ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 82 ਬੱਚੇ ਸਨ। ਇਹ 82 ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਐਡੋਲਸੈਂਟ ਸਨ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਡਲਟਹੁੱਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ 250 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਯੰਗ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਨਰਸਿੰਗ ਦੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕਲੌਤੇ ਬੱਚੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਮੇਜਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਸਨ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਗ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਪਾਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਸਨ, ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਅਜਿਹੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ, RCMP ਨੂੰ, CSIS ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੋਨ ਇਹ ਫਲਾਈਟਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ 22 ਤੇ 23 ਜੂਨ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। RCMP, CSIS, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰਸ ਆਫਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਨ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਟਕੇਸ ਬੰਬ ਇਹਨਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਸਭ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਕਟਮਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉੱਭਰ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ 5-5, 10-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਜਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਾਪੱਖੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਇਸੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਨਿਸ਼ਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਮਿਡ 에ਅਰ ਬੋਮਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀ CSIS ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਮੇਜਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2009 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ 4000 ਪੇਜਾਂ ਦੀ 4 ਵੋਲਿਊਮਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਜੋ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਮੇਜਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ CSIS ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ RCMP ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ CSIS ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਕਿ ਬਣਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ CSIS ਨੇ 1982 ਤੋਂ ਹੀ ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਏਜੰਟ ਵੀ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ-ਕਦੇ ਟਰੈਕ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਨ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਾਇਰ ਟੈਪਿੰਗ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 1985 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਥ੍ਰੈਟ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ CSIS ਨੇ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਇਰ ਟੈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਾਇਰ ਟੈਪਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੋਨਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰ ਟੈਪਿੰਗ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੇਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਟੇਪਸ ਜਾਂ ਸਪੂਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 21 ਤੇ 22 ਜੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਪਾਈ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ CSIS ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਦਾਰਦ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਸੀ ਵੀ CSIS ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰ ਟੈਪਿੰਗ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ CSIS ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਫੋਨ ਜਾਂ ਵਾਇਰ ਟੈਪਿੰਗ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਇਰ ਟੈਪਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਾਇਰ ਟੈਪਿੰਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ RCMP ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਦਰ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1983 ਜਾਂ 84 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ CSIS ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ RCMP ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ RCMP ਤੇ CSIS ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ CSIS RCMP ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਰਮਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ ਉਹ ਗੜਬੜਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਏਜੰਟ ਸਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਕਵਰ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ CSIS ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਬ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਬੰਬਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਨੂੰ ਡੰਕਨ ਦਾ ਉਹ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ ਤੇ ਡੰਕਨ ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬੰਬ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਇਸ ਬੰਬ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਿ ਪੋਸੀਬਲੀ ਰਿਪੁਦਮਨ ਮਲਿਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ CSIS ਦੇ ਏਜੰਟ ਸੀ ਉਹ ਡੰਕਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ CSIS ਏਜੰਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਸ਼ੂਟ ਆਊਟ ਸੀ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੈ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਰਮਲੀ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਇੱਕ ਬੰਬ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹੀ ਬੰਬ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡ 에ਅਰ ਫਲਾਈਟ 182 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲਿਅਰ ਰਿਹਾ। CSIS ਦੇ ਏਜੰਟ ਡੰਕਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਤੇ ਉਸ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਦੀ ਵਾਇਰ ਟੈਪ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਰਮਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਟੈਪ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। CSIS ਕੋਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਡਿਸਾਈਫਰ ਕਰ ਪਾਣ, ਡੀਕੋਡ ਕਰ ਪਾਣ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੋਲਿਊਮਿਨਸ ਕਈ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ CSIS ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਾਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਇਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਸ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ, ਮੁਫਾਦ ਜਾਂ ਮਨੋਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਪਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਮਲਿਕ ਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦੀ 1988 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਇਸ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਿਸ਼ਕ ਬੋਮਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ 2009-10 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਰੀਟਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੋਕੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਮਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, 2 ਪੋਰਟਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਬ ਉਸੇ ਨੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਫੈਂਸਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਮਲਿਕ ਤੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਬਣਦੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਿਆ ਜਦੋਂ ਬਾਗੜੀ ਤੇ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਮੇਨ ਪਲਾਨਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਛੱਡਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਟੀਫੈਂਸਨ ਸਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਰਾ ਝੂਠਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਵੇਸਿਵ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਤਾਹੀ ਸੀ, ਬਜਰ ਕੋਤਾਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਮਲਿਕ, ਬਾਗੜੀ ਅਤੇ ਰਿਆਤ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕ ਕੀਤੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਤੁਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਸਟੀਫੈਂਸਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 2005 ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਬ ਸੀ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੰਬ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇੱਕ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ 2 ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਥਿਉਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਰਮਾਰ ਸੀ। ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਉਹ ਮੁਖੀ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਥਿਉਰੀ ਇਸੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚੋਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ, ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਖੁਫੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ
ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਐਡੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੂਟਕੇਸ ਬੰਬ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹੀ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਾਟਰਫਰੰਟ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਪੱਖੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿਆਤ ਨੂੰ ਇਸ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਲਿਅਰ ਸੀ। ਰਿਆਤ ਵੀ ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਖ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਮੇਨ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੀ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਬੂ ਚੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 50 ਪੇਜ ਦੀ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਮੇਜਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਮੇਜਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਮੇਜਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਐਂਗਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਬੂਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਮੇਜਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸੇ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਕੀਲ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਮੇਜਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੋਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਵਾਇਰ ਟੈਪਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਜੌਨ ਮੇਜਰ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਰਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਈਆਂ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਜੋ ਕਿ 1985 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਕਨਿਸ਼ਕ ਬੋਮਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਰਮਾਰ 1992 ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਸਟਡੀ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ। ਅਗਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਤਲਵਿੰਦਰ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲੱਖੀ ਅਨਪਲਗ ਨਾਲ ਜੁਟੇ ਰਹੋ ਤੇ ਕਨਿਸ਼ਕ ਬੋਮਿੰਗ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।